Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de aytdi: "Ey iman keltirgan bandalar, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz, faqat Alloh taolaga bo'ysungan holindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davom etamiz. Endi hozir Ramazon oyi bor. Ramazon oyida bexeyrakda kengash etili. Alloh taolani yerish isga tushirgan endi. Alloh taolani isga tushiruvning arabcha atala zikr. Alloh taolani zikr etu. Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Qala masalul ladzi yazkuru robbahu vel ladzi la yazkuru robbahu masalul hayyi vel meyyit." Bu hadisni Buxoriy keltiradi. Shu hadisni Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Kim o'zining Robbisin qo'ysa deya o'zining Robbisini esga tushiradi, ham qo'ysasi o'zining Robbisini esga tushirmaydi. U shag'andiyi tege tiri bilan meyyit kibikdi." Yani kim Alloh taolani esga tushiradi, u tirik kishi sanala. Kim Alloh taolani esga tushirmay, u meyyit sanala degan. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Yani onun ayırması zor. Kim Alloh taolani esga tushiradi, u tirik kishi sanala. Kim esga tushirmay, u meyyit kishi sanala. Alloh taolani esga tushiruvning foydalari nindi bizga nasa beradi? Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun. Jazaa'un bima kanu ya'malun." Sajda surasi 10-oyatda Alloh taolo aytadi: "Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun." Kishining nafsi, kishining o'yi da bilmaydi. Nasa yashirilgandi, onun ko'z rohatligidan nasa yashirilgandi. Ya'ni bu jannat. Jazaa'un bima kanu ya'malun. Alloh taolo şuşu amallar için o'zining jazosin, ya'ni o'zining ajrlarini berishakdi. Alloh taolo şuşu oyatda aytadi, Sajda surasining 10-oyatda, şuşu Alloh taolani zikr qilgani uchun bizga ko'p savoblar beriladi. Hatto biz bilmaymiz, bizdan yashirilgan nega savoblar bo'ladi, nega ajrlar bo'ladi beradi Alloh taolo bizga. Shu halda ko'p ajrlar berishak inshaalloh, shu halda qota rohatliklar berishak, qiyomat kunida Alloh taolo bizga jannatlarni berir inshaalloh. Andari Alloh taolani esga tushiruvning foydalaridan shunday bo'lib turadi. U shaytonni quva degan, ham u shaytonni sindira. Yaqulu Allohu tabaraka va taala Alloh taolo aytadi: "Va man yakhshu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytona fa huwa lahu qarin." Zuhruf surasi 36-oyatda Alloh taolo aytadi: Kim deyi Ar-Rahmandan, ya'ni Ar-Rahman Alloh taoladan zikr etuvdan bosh tortadi. Biz shu kishiga deyi shaytonni qo'yarmiz deyi. Hamul angar do'st bo'lar deyi. Mana bu oyat bizga dalil bo'lib turadi. Kim Alloh taolani esga tushirmay, ham Alloh taolaning esga tushiruvdan bosh tortadi. Alloh taolo shu kishiga shaytonni qo'yar. Yo'l shayton angar do'st bo'ladi. Qur'onda Alloh taolo aytadi, shayton oshiq sizga dushman deyi, u do'st bo'la olmaydi. Do'st bo'la degan so'z ikkinchi turli do'st bo'la. Ularni nosharlikqa indi, ularni yaxshi deb o'ylaydi. Va ularni nosharlikqa indi. Xamir ishirga indi, zina qilarga indi, namoz o'qimasga indi, masjidga yurmasga indi. Shuning bilan angar shayton do'st bo'ladi, Alloh taolo aytadi. Bu eng yomon do'st. Shaytondan da yomon do'st yo'q. Shu sababli kishi o'z-o'zine qul sola, shaytonning vasvasasi bilan
Чөнки кешегә уй килә беренче, андары шушы уй белән кеше гамәл кыла. Мәсәлән, мин сезгә андый мисал китергәнем инде. Бер хәзрәт җомгада вагаз сөйләгән садака буенча инде. Ягъни садаканың фазилатлары турында, садаканың нинди аның саваплары бар дип сөйләгәндә, шулай бер утыручының мәчеткә килүченең җомгага уена килгән, менә минем өемдә шухатлы акча бар, аны садака итәм дип уй килде моңар. Моңар китерде Аллаһ Тәгалә, фәрештә китерде, уй илһам килде моңар. Бу җомга беткәч, автобусга барганчы шайтан килә моңар, вәсвәсә кыла, уй китерә, яртысын гына бир дип. Андары автобус белән ия хатлы кайтып җиткәнче шайтан уй китерә, үзеңә кирәк дип, бирмә дип. Менә шулай итеп кеше ике уй арасында йөри. Аллаһтан да килә уй, шайтандан да уй килә. Кеше шушы уй белән гамәл кыла. Уй килгән өчен безгә гөнаһ юк. Шайтаннан безгә уй килде икән, аны өчен гөнаһ юк әле. Но шушы уй белән без гамәл кылсак кына, аны өчен без гөнаһ алабыз. Шуның өчен галимнар әйтәләр, как Аллаһ Тәгаләдән илһам килде икән, изгелек кылырга, сразу же кылып куярга кирәк дигән. Шайтан вакыт белән уйный. Мәсәлән, уй килде икән ифтар үткәрергә. Сразу же тырыш, шуны үткәр. Андары шайтан вәсвәсә кыла сиңа. Андары уже вакыт белән уйный, андары уже тегесе, монысы килеп җитә. Шулай син аны шушы изгелекне кыла алмыйча каласың. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә Куръан-ы Кәримдә: "Иннәлләзина тақау иза массахум таифун минаш-шайтани тадаккару файдахум мубсирун." Әл-Аъраф сурәсе 201 аят. Дөреслеккә куйсалар да дие, тақва дие. Тақва дигән сүз Аллаһтан куркалар, гөнаһлардан сакланалар. Кашан аларны шайтаннан вәсвәсә килә икән дие. Шайтанны вәсвәсә уй килә икән дие. Тәзәккәру, шул ук вакытта ук алар Аллаһны искә төшерәләр ди. И шул вакытта алар ушайтмышы прозревают инде, аңа киләләр ди. Шайтаннан уй килде икән безгә. Без яхшы дип спира уйлыйбыз. Бу бит инде начар, Аллаһ бу шайтаннан вәсвәсә килде. Бу Аллаһ Тәгалә әйтә, кем Аллаһтан курка ди, Аллаһ Тәгаләне искә төшереп, шул ук ди, аныңа килә ди. Менә бу тока Аллаһ Тәгалә ярдәм итә, кем Аллаһ Тәгаләдән курка икән. Шул вакытта гына шайтан кача ул вакытында, кем Аллаһ Тәгаләне искә төшерә. Дальше шушы зикрләрнең файдасыннан булып тора, то что без Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән, то есть безнең менә монда күкрәктә Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, шайтан вәсвәсә кыла ди. Как без Аллаһ Тәгаләне искә төшердек ди, сразу ханнас ул була ди. Ханнас юкка чыга ди. Ул югала ди. Менә шайтан кешедән курыкмый, шайтан Аллаһ Тәгаләдән курка. Ул кешене җиңә шайтан. Аны кешене җиңә алмый, кайчан Аллаһ Тәгаләне искә төшерә. Как кеше Аллаһ Тәгаләне искә төшерә, шайтан сразу зәгыйф була. Булай шайтан көчле кеше янында. Кала Ибн Габбас радиллаһу анһума: "Аш-шайтану джатимун ала qalbi ibn Adam, fa idha saha wa ghafala waswasa, fa idha dhakara Allahu Ta'ala khannasa." Yani Ибн Габбас дигән зур сахаба, ул зур галим була. Ул шундый сүзләр әйтә. Шайтан дие адәм баласының калыбына утырды ди. Калып ул безнең күңел. Fa idha saha wa ghafala waswasa. Кашан ул гафиллектә була ди, ул вәсвәсә кыла ди. Гафиллектә булу ул Аллаһ Тәгаләне искә төшермәү хәлендә. Ул гафиллек, ул беспечный дип атала инде, ул игътибарсыз. То есть ул Аллаһ турында уйламый әле. Шайтан кешенең калыбына утырды ди, и вәсвәсә кыла ди. Әгәр дә аның калыбы гафил икән, Аллаһны искә төшермәй икән ди. Fa idha dhakara Allahu Ta'ala khannasa. Как ул Аллаһ Тәгаләне искә төшерә ди, ул юкка чыга ди.
Яны Аллаһ Тәгалә безгә ике әйберне куйды. Беренчесе фәрештә, икенчесе шайтан. Һәрбер кешедә ул бар. Бала тумыштан ук уже аңар шайтан куела. Бу Аллаһ куйды, аның Аллаһ Тәгаләнең үзенең хикмәте бар. Кеше ике уй арасында йөри. Фәрештә дә китерә уй, Аллаһтан килә уй, ул илһам дип атала. Шайтан да китерә аңар уй, ул вәсвәсә дип атала. Андары Аллаһ Тәгаләнең искә төшерүнең файдаларында шундый нәрсә булып тора. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум bizikrillah фала bizikrillah tatma'innul qulub." Касилары да иман китерделәр ди. Аларның ди калыплары тынычлана ди, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән ди. "Ала bizikrillah tatma'innul qulub." Әбит Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән ди, кешеләрнең калыплары тынычлана ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, Арак сурәсе 28-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең искә төшерү белән безнең калыпларыбыз тынычлана икән. Ягъни күңел тынычлана. Кемнең күңеле тыныч түгел, Аллаһны искә төшерергә кирәк. Безгә Аллаһ Тәгалә куйды, Аллаһ Тәгаләне искә төшерү иң минимум ул намазда. Көнә 5 вакыт намаз. Иң минимум шунда без Аллаһны искә төшерәбез. Андары дополнительный суннат намазлары, нафил намазлары. Иң зур зикр санала ул намаз. Иң зур Аллаһ Тәгаләне искә төшерү ул санала намаз. Андары дополнительно бар еще зикрләр. Тахлил әйтү, ла илаха илляллаһ дип әйтү, субханаллаһ дип әйтү, әлхәмдүлиллаһ әйтү, Аллаһу акбар дип әйтү, астагфируллаһ дип әйтү. Аны зикрләр күп ул. Менә шушы зикрләрне күп итеп еш әйтсәк, шайтан бездән ул вакытта кача икән. Аны тагын килә андары ул бар калмый. Шуның өчен еш Аллаһ Тәгаләне безгә искә төшерергә кирәк. Ул вакытта еш шайтан бездән кача иншаллаһ. Андары Ибн Кайим дигән зур галим элекке заманда яшәгән шундый сүзләр әйткән. "Аз-зикру лил-калби мислул ма'i лис-самaki. Факайфа якуну халу ас-самaki идha фариqul ma'i." Калып өчен зикр әйтү дие, менә күңел өчен зикр, ягъни Аллаһны искә төшерү. Теге балык өчен су кебек ди. Менә балыктан суны махрум итсәң дие, нинди хәлгә кала ул ди. Ягъни үлә балык. Яки балыкны судан махрум итсәң, балык үлә. Шулай кешенең калыбын да Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән махрум итсәң, калып үлә. Ул мәйт булып кала. Аллаһ Тәгалә шулай ук Аллаһ Тәгаләне искә төшерүдән файдалары шул була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаскуруни азкурукум." Мине искә төшерегез, мин сезне искә төшерәмен ди. Әл-Бакра сурәсе 152-нче аят. Ягъни тагын файдасыннан булып санала Аллаһ Тәгаләне искә төшерүннән мине искә төшерегез, мин сезне искә төшерәмен ди. Аллаһ Тәгаләне зикр итсәк, Аллаһ та безне зикр итә икән. Аллаһ Тәгалә безне зикр итсә, кеше бу дөньяда да бәхетле була, кабергә кергәч тә бәхетле була, кыямәт көндә дә бәхетле була, аны белән җумака керә иншаллаһ. Менә безнең Аллаһ Тәгалә безне искә төшерсә. Шулай ук Аллаһ Тәгаләне искә төшерүнең файдаларынан булып санала. То, что безнең тел хәрәкәт итә. Ягъни безнең тел һәр вакытта хәрәкәттә инде. Без сөйләшәбез, ул хәрәкәттә, аның теге сөяге юк. Ул җиңел әйтелә телдә инде. Шуның өчен әйтелгән хадисләрдә еш Аллаһ Тәгаләне тел белән зикр итегез ди. Ул сезнең телегез ди югыш булсын ди Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән. Ягъни тел һәр вакытта да хәрәкәттә булса, тел югышлана икән. Шушы хадистә әйткән, телегез югыш булсын Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә ди. Телдә ул әйтү җиңел, но үлчәүдә ул авыр булачак. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, шундый ике җөмлә, ике шундый сүз бар ди. Телдә әйтү аны җиңел ди. Үлчәүдә авыр була ди. Һәм аны Аллаһ ярата ди. Субханаллаһи ва бихамдихи, субханаллаһил азим дип әйтегез ди. Субханаллаһи ва бихамдихи. Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелекләрдән пак.
Ва бихамдихи дигән сүз. Аңар мактау. Субханаллахил азим. Аллаһ Тәгалә бик, Аллаһ Тәгалә бөтен кимчелекләрдән пак. Менә без шушы телне еш әйтсәк, телдә җиңел, аны кыямәт көндә үлчәүдә әҗире белән авыр булачак. Иншаллаһу Тәгалә. Шулай ук без тәсбихлар әйтсәк намаздан соң, мәсәлән, субханаллаһ дип әйтсәк, әлхәмдүлилләһ дип әйтсәк, Аллаһу акбар дип әйтсәк, ла илаха илlalloh вахду ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду дип әйтсәк, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, шушы кешенең дие гөнаһлары кичерелә ди. Хәтта диңгездәге кебек шул хәтле гөнаһлар булса да ди. Менә Аллаһ Тәгаләне зикр итү белән безнең беренчедән шайтан кача, икенчедән күңелләребез тынычлана, өченчедән аны өчен күп итеп әҗир булачак. Дүртенчедән телдә җиңел, үлчәүдә авыр булачак кыямәт көнендә. Һәм андары безнең гөнаһларыбыз аның сәбәпле кичереләчәкләр иншаллаһ. Кичерә, Аллаһ та безне кичерә. Шуның өчен без күбрәк Аллаһ Тәгаләне ешрак искә төшерик, зикр әйтик, тәсбихлар әйтик. Аның өчен безгә Аллаһ та күп итеп әҗирләр бирер. Аллаһ та аның өчен безгә иҗмакта яхшы, матур урыннар әзерләп бирер иншаллаһу тәгалә. Субханак ва бихамдик ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк ва сами'у дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمر المدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخ منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم أتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.